হ্যালো, ঘুমিয়ে পড়িস না, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট হ্যাঁ কোশ্চেন। স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যদিও এই যে ভিডিওটা আমি সবে রেকর্ডিং করা শুরু করলাম, এটা আমি ফোরামেও দেবো। কেউ যদি মিস করেছে, যেমন 25 জন পার্টিসিপেন্ট ক্লাস করছে, মানে আমাকে নিয়ে 25 জন, মানে 24 জন। বাকি তো ধরে নে 25 নাম্বার, 25 কি 35 নাম্বারও ক্যান্ডিডেট ক্লাস করছে না। তাই ফোরামে এই লেকচারটাকে আমি আপলোড করে দেবো। ওকে, নেক্সট, দ্য নেক্সট কোশ্চেন, সেকেন্ড কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন, ইট ইজ গিভেন দ্যাট, সবাই একটু কোশ্চেনটা দেখ, কারণ লিখতে অনেক কষ্ট হয় এবং অনেক সময় নষ্ট হয়। তাই জাস্ট কোশ্চেনটা হ্যাঁ একটু স্যার, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সেকেন্ড কোশ্চেনটা সবাই নিজের ইয়ে থেকে সেকেন্ড কোশ্চেনটা দেখ। If x to the power m y to the power n be the integrating factor of the equation, the given equation is, here we write only the given equation. The given equation is under the bracket 2y minus 2y dx 2y dx plus cx dy plus 2xy 2xy under the bracket 3y dx plus 4x dy 4x dy equals to 0. That means you have to find the integrating factor, which is given as x to the power m and y to the power n, and what should be the value of m and n. That is your question. The question is, the first question should be from your mind is that why we say x to the power m and x to the power n should be the integrating factor. It's very important. X to the power m and y to the power n should be the integrating factor. Why it's exactly in that form? Y to the power n should be your integrating factor, because this portion is compared with this rule number 5, which is x to the power a. Say that x to the power a, y to the power b, x to the power a, y to the power b into my dx, my dx, my dx, my dx plus nx dy plus nx dy, nx dy plus x to the power a dash, x to the power a prime, x to the power a prime, y to the power b prime, y to the power b prime. Please সবাই একটু লিখে নিতেও পারে, x to the power a prime, y to the power b prime, m dash y dx, m dash y dx plus n dash y dx plus n dash x dy, n dash x dy equals to 0, because this problem is exactly in that form. Okay, so when a differential equation is a non-exact differential equation and exactly in that form, in that case the integrating factor should be in x to the power m plus y to the power n, exactly in that form. And how can I find this m and n? Using the solution of these two equations, a plus b plus h, a plus b plus 1 divided by h, that is, that should be equals to b plus a, b plus a, b plus a plus 1 divided by n, that should be your first equation, eta m. And the second equation is a dash
plus b dash a dash plus b dash plus 1 divided by m dash divided by m dash divided by m dash equals to uh, a dash b dash this plus a এইটা ভুল লিখেছি সম্ভবত এটা a h1 এটা b কে 1 তাহলে এটা a h dash 1 এটা হবে b প্লাস b dash প্লাস a dash b dash plus a dash plus 1 divided by n dash. From these two equations, we find the value of x to the power m and y to the power n. Because here we use to find the value of h, x to the power h and y to the power k. আমি কোশ্চেনে যেহেতু x to the power m y to the power n দেওয়া ছিল তাই এইভাবে লিখেছি, কিন্তু আলটিমেটলি এখানে যে ভ্যালুটা আমরা বার করব সেটা হচ্ছে h আর k। h মানে আলটিমেট রেজাল্টে m আর k মিন্স আলটিমেট রেজাল্টে যেটা n আছে সেটা। তাহলে এই যদি আমার ফরমেশন হয় তাহলে হাউ ক্যান আই সলভ দিস পার্টিকুলার সলিউশন? প্রথম কোশ্চেন, you have to compare this equation, you have to compare the given equation, this given equation with that particular given equation. Since it's a multiple choice question, so you should not bother about the calculation procedure, you just find the solution because it's a multiple choice question. Okay, since it's a multiple choice question, so you can easily observe that it should be a non-exact differential equation. You have not checked if this equation is an exact or non-exact. It should be a non-exact equation. Okay, so here we can easily imagine that the value of a, কেউ বলবে a এর ভ্যালু কত হবে? What should be the value of a? এর ভ্যালু কত হবে? b এর ভ্যালু কত হবে? m এর ভ্যালু কত হবে? n এর ভ্যালু কত হবে? First question this, that should be from your side. Second এ যেটা লাগবে a dash এর ভ্যালু কত হবে? b dash এর ভ্যালু কত? a dash b dash m dash আর n dash, এই কটা ভ্যালু আমার লাগবে, তারপরে ক্যালকুলেশন। ওকে, a dash equals to কত, b dash equals to কত, m dash কত and n dash টা কত? কেউ বলুক দেখি, এনিওয়ান? এর ভ্যালু মনে হয় স্যার 2 হবে। মনে হয় না, কনফার্ম বলতে হবে। 2 হবে, 2 এর ভ্যালু 2 হবে? হুম না, ঠিক বলছিস না। স্যার এর ভ্যালু 0, এর ভ্যালু 0, a আর b, এর ভ্যালু a আর b এর ভ্যালু 0, দুটোর ভ্যালু 0 হবে। হ্যাঁ, a আর b এর, হ্যাঁ দুটো এই যে ভ্যালু এর 0। সাথে যদি কম্পেয়ার করা যায় x টু দি পাওয়ার হ্যাঁ n, তাহলে হ্যাঁ। x টু তাহলে কোএফিসিয়েন্ট 0 1, তাহলে a আর 0 b 0, তারপরে m এর ভ্যালু হ্যাঁ। কত? m এর m এর ভ্যালু 2 2, n এর ভ্যালু 2, n এর ভ্যালু আর n এর ভ্যালু 3, n এর ভ্যালু হচ্ছে 3। আচ্ছা, ভালো কথা। তারপরে এটা a dash এর ভ্যালু তারপরে 1, a dash এর ভ্যালু 1, এর এর ভ্যালু হচ্ছে 1, b dash 1, b dash 1। এবার b m dash dash 1, m dash আর n m dash হলো m dash 3, হলো না, 6, three হবে না, m three হবে না, dash 6, three হবে না। ও 6 হবে। 6 আর m dash 8, These two should be multiplied in the bracket. So this হ্যাঁ, one 6 হবে। should be 6 and আর এটা এটা 8 হবে হবে। 8. ব্যাস, 8, yes. সবই তো পেয়ে গেছিস। তাহলে এই ইকুয়েশনে বসে h আর k এর ভ্যালু বার করে ফেললেই দ্যাট শুড বি দ্য সলিউশন। তাহলে a0 h যেটা তোমায় বার করতে হবে 1, তাহলে from this portion, if we write from this portion, that is a is 0 plus h, you have to calculate the value h plus 1 divided by m is 2. Second one is this one, b 0 b plus is 0 plus k k plus k plus 1 by 3. plus 1 by 3.
h plus 1/2 আর k plus 1/3 ব্যাস, তাহলে ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার বল। বোর্ডে হলে এতক্ষণ আমি 3 বার করে ফেলতাম, এটা মাউস প্যাড দিয়ে লিখতে হচ্ছে, আমার কান্না পাচ্ছে। হ্যাঁ, নেক্সট দিস ওয়ান, a dash হচ্ছে 1 প্লাস h প্লাস 1 প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই h minus 2k minus 1 কেমন যেন সুর এলো লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠের মতো শোনাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, লতা মঙ্গেশকর গিটার বাজাচ্ছে মনে হচ্ছে। b dash হচ্ছে 1 প্লাস k 1 প্লাস k প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 8। এবার সলভ করে h আর k এর ভ্যালুটা বার কর, এটা আর আমি করে দেব না। তো এবার বলছিল গিটারের শব্দ নিয়ে, সে বলুক, আমি শুনি। আচ্ছা আমি বলি। হ্যাঁ বল। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে আমি কি পুরো একদম অ্যান্সার কিভাবে এলো বলবো পুরোটা? কি অ্যান্সার, সলিউশন, দুটো ইকুয়েশনের সলিউশন, এটা ক্লাস 5 এ পড়ানো হয়, এটা বলার দরকার নেই। অ্যান্সার কি হ্যাঁ। এসছে বলবি, অ্যান্সার কি এসছে বলতে হবে শুধু। আমারটা গিটারের মতো শোনাচ্ছে। হ্যাঁ তাও বল, আমি তাও শুনে নেব। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, বার করছি আমি। ও এই বাবা, খাতাটা নিয়ে। আজকের মধ্যে করিস কিন্তু। হ্যাঁ স্যার, এক্ষুনি হয়ে যাবে, এক্ষুনি হবে স্যার। Anybody attend this class? 27 number of student present, including me. 27 participant, 26 জনের মধ্যে কেউ একজন সলিউশন যে তাড়াতাড়ি করতে পারবে। আরেকজন পার্টিসিপেন্ট কমে গেছে অলরেডি, 26 হয়ে গেছে, কে বেরিয়ে গেছে একজন। আবার নেটও খরচ হবে, তো সময়ও চলে যাবে। k কি 1/5? আমি জানি না, অপশনে নেই এরকম কিছু। 1 দিয়ে কিছু অপশন আছে। 3h plus 3 equals to 2k equals to 2k plus 2। এই একটাই তো। এরকম 1 দিয়ে কিছু আসছে না। So the result should be 3h তানিয়া, কত আনসার বেরিয়েছে তোর? k টা 1/5। আমারও ওরকমই আসছে। 3h minus 2k plus 2k equals to minus 1 ব্যাস, h এর ভ্যালু 1 আর k এর ভ্যালু -2, অ্যানসার আউট। এবার আমি বলি যে আমি কি করে করলাম। হ্যাঁ হ্যালো, সবাই একটু মন এর দিয়ে। -2 তো অপশনে নেই। -2 না, 2ই বলেছি মা, অপশন ডি বলছি, ডি। h এর ভ্যালু 1 আর k এর ভ্যালু -2। এবার আমি বলি যে আমি কিভাবে করলাম অঙ্কটা। এত দূর করার পরে কেউ আর কষ্ট করবে না, সিন্স ইটস এ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, ইউ জাস্ট পুট দ্য অপশন, which option is satisfy one equation that should satisfy the other equation also. So when we put the first option is 1 3. If we put 1 3, the result becomes 3 minus 6, that is minus 3, that should not be in the right hand side. If we put 2 1, the result becomes 6 minus 2, that is 4, that should not be in the right hand side. If we put 2 2, the result becomes 6 minus 4, so 2 right hand side should be 2, that should not be happen in right hand side.
If we put 1 and 2, the h value 1 and k value 2, it should satisfy the equation. That means D should be the answer. That is the quicker procedure to solution of a multiple choice question. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? আরেকটা পার্ট করার দরকারও হবে না, যেটা বড় হবে সেটার ক্যালকুলেশন দরকার নেই, ছোটটা থেকে করেই অপশন টেস্ট করলেই রেজাল্ট চলে আসবে। So we move to the third question. Third question যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে if the differential equation এত is exact then the value of a, এটা আশা করা যায় সবাই পারবে, কারণ অলরেডি আমি ডিসকাস করে ফেললাম, তাও আমি কোশ্চেনটাকে লিখি। কি বলেছে থার্ড কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 3। আরে কে ঘুঘুর বাসার আওয়াজ শোনাচ্ছে, বন্ধ করো ওটা। 1 plus 1 divided by x, 1 plus 1 divided by x plus 1 plus 1 divided by under the division is x square, that should be x square, x square, it is not a x2, it's x square y. This one is your first term with dx plus another term is x minus 1 divided by y, 1 divided by y plus capital A divided by, it should be x y square, it should be x y square, x y square। বলি আর ঠিক 9 মিনিট 58 সেকেন্ড পরে ক্লাসটা কেটে যাবে, তার ঠিক 10 মিনিট পরে তোরা আবার আমার সাথে যোগাযোগ করবি, ঠিক আছে? কেটে যাওয়ার 10 মিনিট পরে তারপরে আবার আমি ক্লাস কন্টিনিউ করব। অল ক্লাস হচ্ছে না, সাফিক্সের কোএফিসিয়েন্টে নিয়ে যেতে পারছি। দিস ওয়ান that is equals to 0 বলেছি এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, if this differential equation is an exact differential equation then what should be the value of it? It is similar as the example number 1, it is almost similar of example number 1. Then how can I solve this problem? This one should be m is your x plus that should be y eraser, that should be 1 by x, this one is y plus 1 by x, 1 by x plus 1 by x square y, 1 by x square y, and another one is n equals to x minus 1 by y plus capital A divided by xy square, xy square। সবাই নিজের খাতায় লিখেও নিতে পারে, এটা জিরোটা মিস হয়ে গেছে, রাইট হ্যান্ড সাইড 0। If this given differential equation is an exact differential equation, in that case you have to use these norms del m del y, that should be equals to del n del x, nothing more. So del m del y, the result becomes, this one becomes 1, the next part becomes 0, this one is only the function of x, you just differentiate with respect to y, so this result should be 0 minus 1 by x square by y square, x square by x square into y square. If we find the del n del x, in that case del n del x, that should be del n del x, that should be equals to, this one is 1 minus a by x square plus y square, a by
x square into y square. If it's an exact, so we have already learned that del m del y that should be equals to del n del x. Del m del y that should be equals to del n del x. That should be equals to del n del x. Del n del x. Since this result is same, that means you have to compare this result. You have to compare this result with that result. So if you compare these two results, it should be happen that the value of a should be equals to anybody. That should be equals to a equals to what? 1. 1. Exactly 1. And it's your option B. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. বোঝা গেছে? Third question. Fourth question. Question number 4. এটাই হয়তো লাস্ট হবে। তারপরে আবার সেকেন্ড সেশনে আসছি, 10 মিনিট পরে আসবি, কারণ যে রেকর্ডিংটা করা হচ্ছে সেই রেকর্ডিংটা হতে 10 মিনিট টাইম নেয়। ঠিক আছে? So question number 4 is the integrating factor of y dx minus x dy plus 4x square y square e to the power x to the power 4 একটা ভয়ঙ্কর লেভেলের কিছু একটা লেখা আছে, আমি লেখার চেষ্টা করছি। y dx minus x dy minus x dy, এখানে একটা শর্টকাট মেথড বলবো, জেনারেল প্রসিডিওরে বাড়িতে বসে করবে, আমি একটা শর্টকাট প্রসিডিওর বলবো। সিন্স ইটস এ মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, দে মাস্ট হ্যাভ এ shortcut method. 4x cube y square e to the power x to the power 4 dx. Okay, if you solve this problem, that is your question number 4. That is your question number 4. Question number 4 of practice set. সলিউশন হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? কত অ্যান্সার? আচ্ছা, 1 1 by by y y square। square. হ্যাঁ, 1 by y square. 1 by y square কিভাবে করেছিস? বলছি, আমি এটাকে অপারেটর দিয়ে করেছি, y dx minus x dy যদি y স্কয়ার দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কি হচ্ছে d of x y by dx। একদম এক্সাক্ট করা মানে হচ্ছে, ঠিক আছে, বুঝে ফেলেছি তুই কি করেছিস। এক্স্যাক্টলি সেটাই হচ্ছে শর্টকাট প্রসিডিওর। সেটা হচ্ছে এই প্রবলেম আপনি করিয়ে দিয়েছিলেন এটা? এটা করে দিয়েছিলাম, তাহলে এটা চুকেই গেল। হ্যাঁ স্যার, এগুলো অ্যাসাইনমেন্টে ছিল তো স্যার? জানি না, আমি সব কিছু তুলে তুলে বসিয়ে ফেলেছি, যা ছিল ছিল, যা না ছিল ছিল না। y dx minus x dy হয়ে গেছে, ডিভাইডেড বাই x dy ডিভাইডেড বাই y স্কয়ার করে নিবি, ব্যাস অঙ্ক শেষ। যদি অ্যাসাইনমেন্টে ছিল পরের অঙ্ক তাহলে বলবি, সেটা আর করবো না। প্লাস 4x কিউব e to the power, এক্সাক্ট করা মানে হচ্ছে এমন একটা কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যেখানে মাল্টিপ্লাই করার পরে দেখা যাবে সেটা হচ্ছে এটা যেন ডি অফ সাম ফাংশন ফরম্যাটে লেখা যায়। যেহেতু এটাকে লেখা যাবে, তার জন্য যেহেতু এটাকে লেখা যাবে, সুতরাং ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টরটা কি হবে? 1 by y square হবে। ঠিক আছে? So that option D should be your answer. Option D should be your answer. 1 by y square. Okay, 1 by y square. আর ঠিক 2 মিনিট 42 সেকেন্ড পরে ওটা কেটে যাবে, তারপরে আবার 10 মিনিট পরে তোদের সাথে আসছি। নেক্সট সেটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 5। এও কি আমি করে দিয়েছিলাম ক্লাসে? এটা অ্যান্সার করার মতো কিছু নেই, করে দেওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, এটা কোশ্চেনটা আলাদা ছিল ওটা। হ্যাঁ, dy dx, হ্যাঁ কোশ্চেনটা আলাদা ছিল, কোশ্চেনে চেঞ্জ হয়েছে। dy dx প্লাস py, এটা লিনিয়ার ফর্মের একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, py ইকুয়ালস টু q। এটা যদি লিনিয়ার ফর্মের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয়, কার লিনিয়ার কেউ বলবে? এটা কার লিনিয়ার? এটা কার লিনিয়ার, x না y? এটা y এর লিনিয়ার। y এর লিনিয়ার, সুতরাং p আর q টা ফাংশন অফ x হবে, আর কিছু ভাববার ব্যাপারে নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর চাপের কোনো জায়গায় নেই।
ফাংশন অফ এক্স, হুম। ফাংশন ও কিছু একটা হলো আর কি। হুম। আর লেখাটা খুব চাপ, তারা টেক্সট বক্সে লিখে ফেলি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এ কি ফাংশন, ঘুঘুর বাসার আওয়াজ শোনাচ্ছে, ফাংশন অফ এক্স, এই এক্স্যাক্টলি সেটা হবে অ্যান্সার। আর সেটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পি আর কিউ বোথ আর দ্য ফাংশন অফ এক্স, ফাংশন অফ এক্স, অপশন এ ইজ ইউর অ্যান্সার। সো অপশন এ শুড বি ইউর অ্যান্সার, অপশন এ শুড বি ইউর অ্যান্সার। হয়ে গেছে। এই নেক্সট যে কোশ্চেনটা ছিল, জেনারেল সলিউশন অফ দিস ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, আমি পরে কে বহুত কানে লাগছে, কেউ একজন মিউট কর, আনমিউটে কে আছে দেখছি দাঁড়া। হ্যাঁ এবার ঠিক হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। পরের কোশ্চেনের সলিউশন আর এই সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারবো না, আমি ঠিক আবার 10 মিনিট পরে তোদের সাথে আসছি, সেম লগ ইন সেম পাসওয়ার্ড দিয়ে, ঠিক আছে? আর এই যে ক্লাসটা হলো, এই ক্লাসের ইয়েটা পাওয়াই যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমি ফোরামে দিয়ে দেবো, ফোরাম বলছি সরি, ইউটিউবে, এবং তোদের মেইলও করে দেবো। ওকে, ওয়েট কর 10 মিনিট, আবার 10 মিনিট পরে আসছি তোদের সাথে।